प्यारे दर्शकों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं अज फिर तुहाडे नाल एक नवें प्रोग्राम लैके हाज़र हाँ। इस प्रोग्राम दे विच असीं एक चर्चित केस बारे गलबात करांगे। वो चर्चित केस पंजाब दे साबका DGP सुमेध सिंह सैनी नाल जुड़िया होया है। दो दिन पहला जिहड़ी मोहाली दी अदालत है उन्हें एक बेल जिहड़ी उन्हां नूं जमानत दित्ती हुई सी वो खारिज कर दित्ती है। इस मामले ते साडे नाल सीनियर एडवोकेट हरचंद सिंह बाठ साडे नाल ने। उन्हां तो जानना चाहांगे बाठ साहब कोलों भी ये 302 का जिहड़ा केस है ये उन्हां दे खिलाफ दर्ज नहीं सी होया। ये अदालत ने उन्होंने ये बेल क्यों देती, जमानत क्यों देती, ये की कारण की सीगा जी जिन्हों हुण होर अदालत ने जिहड़ा रद्द करता है? जम्मू साहब बहुत वधिया इशू तुसीं अज लिया है। सब तो पहला तो तुहानूं मुबारकां कि तुसीं एक नवीं इनिंग्स इस अदारे दे विच आके शुरू कीती है। इस दे बाद कि तुसीं लगभग 3 दहाके पंजाबी ट्रिब्यून ते पंजाबी पत्रकारी नूं दित्ते है, जिहदे विच औखे समयां दे विच भी पंजाब दे विच कवरेज कीती और पंजाब दे और पंजाबीयत दे लोकां दे इशू जिहड़े आ वो उजागर कीते है। और मैं तुहानूं जिहड़ा वा बेस्ट विशेस देना कि तुसीं इत्थे कामयाब होवोगे। हुण जिहड़ा इशू अज साडे सामने है वो है सुमेध सिंह सैनी। कोई शक नहीं ये विच कि बहुत ही चर्चित किस्म के जिहड़े अफसर पंजाब दे विच रहे ने, कुछ उंगलों ते जिन्हां नूं असीं गिण लईए उन्हां दे विचों एक ये शख्स है जिहड़ा शायद सब तो वध चर्चित जिहड़ा है पंजाब दे इस दौर दे विच रहा। पंजाब दे विच जदों काले दिन सी उन्हां दिनां दे विच और उस तो बाद भी जदों DGP दा उहने अहुदा संभालिया पंजाब दे विच उस समय दे विच भी ये जिहड़ा रहा। ये जे आपां इतिहास दे विच इहदे विच जाइए इस घटना दे विच जिहदे विच आपां जमानत की जिहड़ी गल कर रहे हैं ये 1991 की गल है जदों सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ दे विच SSP दे अहुदे उत्ते सी ते उहदे ते एक अटैम्प्ट खाड़कुआं वल्लों होई उहनूं मारन दी बंब ब्लास्ट दे रही ते वो जिहड़ा सी बच गया। उहदे नाल दे कई बंदे जिहड़े सी कुलीग जिहड़े आ उहदे विच मारे गए सी और उहदे इवज दे विच उहदे बदले दे विच उन्होंने जिहड़ा है उस रात दे विच शक की बिना दे उत्ते जां उन्हां दे सोरस सी इहदे बारे तो कोई जान नहीं सकता है कि असलीयत की सी। पर यह जिहड़ा कहा जाता है जिहड़ी मशहूर ये गल है कि उन्होंने बलवंत सिंह मुल्तानी ते होर कई आदमी जिहड़े है वो चुके और उन्होंने इस चुक के उन्होंने ते बहुत टॉर्चर किया और टॉर्चर करके बाद दे विच एक मुकाबला बना के गुरदासपुर जिले दे विच जिहड़ा उन्होंने ये दिखा दिता कि मुकाबले दे विच सी वो मारे गए। जद कि जे असीं इहदी असलीयत देखते हाँ तो जिन्ना चिर तक कोई एक स्टडी दे विच सी और जिहड़े उस वेले दे कुछ जिहड़े लोग है वो पुलिस थाणे दे विच भी मौजूद सी वो ये दसदे है जे उन्हां दा वर्शन जिहड़ा है वो बिलीवेबल है कि उहदी कुटमार करके टॉर्चर करके 3rd डिग्री जिहड़ी बना के उहदी हालत इन्नी माड़ी कर दित्ती गई सी कि वो भज्जण दे काबिल ही नहीं सी है। और जदों वो भज्जण दे काबिल ही नहीं सी है तो ये सवाल ही नहीं पैदा होंदा कि इनकाउंटर वर्गी जिहड़ी चीज़ है वो वापरे। पर क्योंकि वो दौर इहो जिहा सी जिहदे विच कोई भी गल जिहड़ी किसी दी वो सुनी नहीं सी जांदी। दोनों पासियां दे विच जिहड़े आ वो बेगुनाह लोग जिहड़े आ वो गुनाह भी जिन्हें कीता होवे उन्हां नूं एक तरीके दे नाल अपने कानून बना के जिहड़ा है वो जिहड़ा बदला लिया गया और वो फेक इनकाउंटर जिन्हों कहा जाता है कि झूठे पुलिस मुकाबले दे विच किया गया उहदे विच जिहड़ा है इस दे उत्ते पहला भी एक केस दर्ज होया। उहदे विच इनकुआरी भी CBI नूं जिहड़ी सौंपी हाई कोर्ट दे विच केस गया और हाई कोर्ट ने कहा कि CBI तो इनकुआरी कराई जाए। CBI ने इनकुआरी करके जिहड़ा कहा कि हाँ वाकई ही बलवंत सिंह मुल्तानी ते होर लोग जिहड़े सी उन्हें झूठे मुकाबलियां दे विच मारिया गया और उहदे खिलाफ हाई कोर्ट ने भी जिहड़ा वा ये कहा कि हाँ इहदे उत्ते जिहड़ा केस बनना चाहिए। CBI ने जिहड़ी जांच कीती है वो बिल्कुल ठीक कीती है और उहदे खिलाफ जदों सी सैनी जिहड़ा सी वो सुप्रीम कोर्ट दे विच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा केस जिहड़ा सी उस नूं रद्द कर दिता गया इस गल दे उत्ते कि जिहड़ियां टैक्नीकलिटीज़ जिहड़ियां सी वो प्रॉपर जिहड़ियां नहीं बनाईयां गईयां। जिहड़ा प्रोसीजर जिहनूं पंजाबी च असीं कह दईए कि जो ढंग तरीका सी ये सारी इन्वेस्टिगेशन दा वो ठीक नहीं सी है। इस करके वो जिहड़ी सारी इनकुआरी हुई सारी इन्वेस्टिगेशन हुई जिहड़ी जांच CBI ने की उहनूं जिहड़ा वा असीं ठीक नहीं ठहरा सकते। पर नाल ये भी कहा कि ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ
ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ FIR ਦਰਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 364 ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। 302 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ 302 ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 302 ਤਾਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। WhatsApp ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਦੋਂ 302 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ offense ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੁਰਮੀ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 307 ਵੀ ਲਾ ਦਾਂ, 326 ਵੀ ਲਾ ਦਾਂ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ offense ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 302 ਲੱਗਦੀ, ਧਾਰਾ 302 ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਲਿਬਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ 302 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 364 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 326 ਦਾ ਹੈ ਨਾ, 326 ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੱਡੀ ਨੇੜੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨੂਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ 26 ਜਿਹੜੀ ਬਣ। ਔਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਇਨਫਲਿਕਟਡ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਟਰਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲਲਕਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਲਲਕਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ DJP ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਾਈ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਗਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ
ਪਤਾ ਥੋ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਰਮਰ ਡੀਜੀਪੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਲੀ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ SHO ਆ ਜਾਂ DSP ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ DSP ਜੋ SHO ਕਿਵੇਂ ਜੁਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੜ ਲਏ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਸੋਂ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹ 302 ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਜੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜਿਨੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਲਤਾਨੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਇਹ SSB ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ CBI ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CPI ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ MLA ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜਨੇ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹਮੈਤੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਕਦਮ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿ 95, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਣੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੈਣੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਆ ਉਮਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਲਓ। ਔਰ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕੇਸ ਅਜੇ ਦਾ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1% ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਬਦਲੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਊਮੇਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ MLA ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਫਰੈਂਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਰੀਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ CBI ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ CBI ਆਪਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਜੰਮੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CBI ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਆਊਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ CBI ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ CBI ਕਹਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ, ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਏ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ CBI ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਨੂਇਨ ਆ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ CBI ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀਆਂ? ਕੀ CBI ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੀ ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਰੋ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ CBI ਮਤਲਬ ਰੀਅਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਨੂਵਰ ਕਰ ਦਿਓ? ਡੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਤਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ DGP SS ਵਿਰਕ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ
ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਤਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਆ, ਤੇ ਹੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕੰਟੈਸਟ ਦੀ ਕੇਸ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਨਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੇਸ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਫੈਟਲ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਰੂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਰਕੇ, ਫ੍ਰੀਲੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਡੀਐਂਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਉਣ, ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ, ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾ ਤਫੜੀ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਇਹ ਮੋਸਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੋਗਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।